مفتی صاحب جیسے ڈائس پر آئے سب سے پہلے اتنا خطرناک حملہ کیا، اتنا خطرناک حملہ، اور ایسے جسے کہتے ہیں نا کہ اٹھا کر کے پٹک دیا، جیسے نمرود نے یہ سوچتے ہوئے کہ میں یہاں ابراہیم علیہ السلام کو پھنسا سکتا ہوں بظاہر، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کر کے دکھا دیں گے، اللہ رب العزت سے کہیں گے اور اللہ رب العزت مغرب سے ہی سورج نکال لے گا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، آپ لوگوں کو معلوم ہے اور اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ سنیچر کے دن 20 دسمبر کو حضرت مفتی شمائل صاحب کی ڈیبیٹ ہوئی جاوید اختر سے، جو کہ ایک ملحد ہیں، اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس ڈیبیٹ میں مفتی صاحب بہت کامیاب رہے اور اپنا موقف انہوں نے بڑے مدلل انداز میں پیش کیا۔ جاوید اختر کو بار بار اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور کیا اپنے دلائل سے کہ اللہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ صاف لفظوں میں ایسا نہ کہہ سکے، لیکن پہلے ہی راؤنڈ سے اور جیسے ہی مفتی صاحب نے بات شروع کی تو اسی وقت سے پہلے ہی جملے سے اور پہلی ہی بات جب مفتی صاحب نے شروع کی وہیں زبردست طریقے سے چت کر دیا جاوید اختر صاحب کو۔ بہرحال ڈیبیٹ لمبی چلی، وہ ایک الگ بات ہے۔ پہلے ہی جملوں سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ میدان مار لیا مفتی صاحب نے، اور مفتی صاحب غالب آ گئے جاوید اختر پر۔ لیکن مجھے اس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ ڈیبیٹ کوئی نئی ڈیبیٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تاریخ میں اس طرح کی ڈیبیٹ ہوئی ہیں۔ اب سے پورے 150 سال پہلے 1876 میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کی ڈیبیٹ ہوئی تھی رڑکی میں 25 فروری کو۔ اس میں بھی حضرت نے بڑے زبردست دلائل پیش کیے تھے اور سامنے والے کو حق کا اقرار کرنے پر مجبور کیا کہ وہ سرنگو ہو جائے اور حق کو مان لے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنا تقدیری مسئلہ ہے کہ آدمی ضد میں آ کر کے صحیح بات کو بھی انکار کر دیتا ہے۔ پھر حضرت ہی کا دوسری ڈیبیٹ ہوئی، دوسرا مناظرہ ہوا اسی سال 1876 میں 8 مئی کو شاہ جہان پور کے اندر۔ وہاں بھی حضرت نے بہت زبردست دلائل دیے، اور مقابلے پہ ایک پنڈت جی تھے اور ایک عیسائی پادری تھے، وہ وہاں سے میدان سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور حضرت کی کسی دلیل کا جواب نہیں دے سکے۔ اسی طرح حضرت اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس طرح کی ڈیبیٹ ہوئی، اس میں بھی حضرت کو اللہ رب العزت نے بڑی زبردست کامیابی دی، اور جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے ایک ڈیبیٹ کا اس آیت کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ڈیبیٹ ہوئی تھی نمرود سے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی دعوت لے کر کے پہنچے نمرود کے پاس کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، تو نمرود نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ کچھ نہیں، میں ہی اللہ ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے عجیب الفاظ استعمال کیا، الم تر الی الذی حاج۔ یہ بات میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ قرآن سے ہم اتنے دور ہو گئے کہ قرآن کی تعبیرات کا لطف لینا اور اس کی لذت کو محسوس کرنا اور اس میں ہمیں مزہ آنے لگے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو صحیح طریقے سے قرآن بھی پڑھنے نہیں جانتے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ کاش ہمیں عربی آتی تو اس لفظ کی لذت کو ہم سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنے پیار بھرے اور کتنے اہتمام سے کہہ رہا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی، ابراہیم علیہ السلام سے ڈیبیٹ کی؟ اور ڈیبیٹ کرنے کی وجہ اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت دی تھی، ملک دیا تھا، بادشاہت دی تھی، اس لیے وہ اس غرور میں آ کر کہ میں بادشاہ ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں ہی رب ہوں، ابراہیم علیہ السلام سے بھڑ گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آخر تمہارا رب ہے کون، اپنے رب کا تعارف کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ اس کے کھوپڑے میں یہ بات آئی نہیں ڈھنگ سے۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قصوروار تھا، ایک بے قصور جیل میں پڑا ہوا تھا۔
जो बेकसूर था उसे मार दिया और जो कसूरवार था उसे छोड़ दिया, और कहने लगा कि देखो ये काम तो मुझसे भी आता है, मैंने जिसे चाहा छोड़ दिया, जिंदा कर दिया, और जिसे चाहा मार दिया, हालांकि वो बेकसूर था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इसके दिमाग में बात आई नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील पेश की कि मेरा रब मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू वाकई रब है तो तू मगरिब से निकाल कर दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, अल्लाह ताला कहता है कि नमरूद हक्का बक्का रह गया, उसके सामने कोई जवाब ही नहीं बन पड़ा। बल्कि उलमा ने अजीब बात लिखी है यहां पर कि नमरूद जब ये कह सकता है, ये दलील दे सकता है कि भाई देखो मैंने एक कैदी को छोड़ दिया और एक कैदी को मार दिया, तो वो ये भी तो कह सकता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि जिस रब का तुम दावा कर रहे हो और तुम्हारा कहना ये है कि मेरा रब मशरिक से सूरज निकालता है, तुम मगरिब से निकाल करके दिखा। ठीक है चलो मैं नहीं निकाल सकता तो तुम ही अपने रब से कह दो ना कि वो आज मगरिब से निकाल के दिखा दे। लेकिन नमरूद ने ये नहीं कहा। एक अजीब नुक्ते की बात है कि नमरूद के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? आ सकती थी ना ये बात। इसकी दो वजह उलमा ने लिखी है। एक वजह तो ये कि वो ऐसा हक्का बक्का रह गया कि उसके होश उड़ गए, और जब आदमी के होश उड़ जाते हैं तो उसका दिमाग काम नहीं करता, उसके दिल दिमाग में कोई बात नहीं आती। फिर दूसरी वजह जो इससे ज्यादा अहम नजर आती है वो ये नजर आती है कि नमरूद के जहन में ये बात तो आ गई थी कि इब्राहिम से ये मुतालबा करूं कि अपने रब से कहो आज मगरिब से निकाल करके दिखाए। चलो मैं नहीं निकाल के दिखा रहा तो तुम निकलवा के दिखा दो। लेकिन नमरूद को यह एहसास था अच्छी तरह कि अगर मैंने ये मुतालबा कर दिया तो इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर हैं और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आज ये भी कर देगा, मेरी बादशाहत जाएगी खाक में, लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे, यहीं जलील कर देंगे कि तू कुछ नहीं है, कि तू कुछ नहीं है। मैं इस बात का मुताला कर रहा था तो मुझे ये डिबेट याद आ गई कि मुफ्ती साहब ने एक ही लफ्ज पर उसे घेरे रखा, कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी ये आपने भी सुना होगा। तो मैं ये सोच रहा था कि जावेद अख्तर इतने बड़े आदमी हैं, एक जमाने तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, फिर वो अपने आप को एथियस्ट कहते हैं, खुदा के वजूद के मुनकिर हैं, तो ऐसा समझ में नहीं आता कि उन्हें कॉन्टिंजेंसी समझ में ना आया हो। मुझे ऐसा लगा कि समझ में तो आ गया था, लेकिन जावेद अख्तर साहब को यह एहसास हो गया था कि अगर मैंने ये कह दिया कि मुझे कॉन्टिंजेंसी समझ में आ गया तो ये पहलवान मुझे रगड़े जा रहा है, फिर और रगड़ेगा मुझे। जैसे नमरूद ने ये सोचा ना कि अगर मैंने ये मुतालबा कर दिया कि आज अपने रब से तुम मगरिब से सूरज निकलवा के दिखा दो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकलवा देंगे, रगड़ देंगे मुझे यहीं। इसी तरह जावेद अख्तर साहब ने भी शायद ये सोचा हो, पक्की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके अंदाज से ऐसा लगता है, उनकी जिंदगी ये बताती है कि जिस आदमी की जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री में गुजरी हो, बड़े बड़े लोगों में उनका उठना बैठना हुआ और बड़े बड़े लोगों से उनकी मुलाकातें, जाहिर सी बात है वो सोशल मीडिया से भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे, नेट भी उन्हें बढ़िया चलाना आता होगा, गूगल भी खूब देखते होंगे, तो ऐसा नहीं है उन्हें कॉन्टिंजेंसी समझ में नहीं आया। जहां तक मेरा ख्याल है समझ में आ गया था, लेकिन उन्हें यह नजर आ रहा था कि ये पहले ही राउंड में मेरे ऊपर के सर के ऊपर चढ़ चुका है और इसने चारों शाने चित कर दिया, इस मौलवी ने और इस पहलवान ने मुझे चारों शाने चित कर दिया। वो बचपन में एक लफ्ज कहते थे हम, बगली का दाव, कि बगली का दाव ऐसा होता है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। मुफ्ती साहब जैसे डाइस पर आए सबसे पहले इतना खतरनाक हमला किया, इतना खतरनाक हमला, और ऐसे जिसे कहते हैं ना कि उठा करके पटक दिया, कुश्ती होती है, बिल्कुल ऐसे। तो जावेद अख्तर साहब ने इसी में आफियत समझी कि मुफ्ती साहब से ये कह दो कि मेरी लफ्जी समझ में नहीं आया, कॉन्टिंजेंसी। हालांकि ये इतना मशहूर लफ्ज है, इतना मशहूर लफ्ज है कॉन्टिंजेंसी, साइंटिस्ट की इस्तिलाह, साइंस की इस्तिलाह में कॉन्टिंजेंसी का मतलब यह है कि ये दुनिया का जो निजाम है, मैंने भी ये पिछले हफ्ते बात बयान की थी कि ये दुनिया का निजाम ऐसा है कि हर छोटी चीज अपनी बड़ी चीज पर मौकूफ है, हर छोटी चीज का वजूद दूसरी चीज के वजूद पर मौकूफ है, और ये एक लंबा सिलसिला है, लेकिन ये सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज्जत पर जाकर रुक जाता है। इसी में आफियत है। और रुक क्यों जाता है? वो इसलिए रुक जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्रिएटर है और हम क्रिएशन हैं, दोनों में फर्क है। अगर वहां भी ये उसूल हम चलाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसने पैदा किया, तो ये हमारे दिमाग की कमी की बात है कि हम क्रिएशन और क्रिएटर को एक ही दर्जे में रखने गोया।
لیکن جاوید اختر صاحب نے اسی میں عافیت سمجھی کہ سیدھا سیدھا یہ کہہ دو کہ میں مفتی صاحب آپ کے اس لفظ کو سمجھا ہی نہیں، اور نمرود والی اس پر انہوں نے پیٹرن پر عمل کیا. جیسے نمرود نے یہ سوچتے ہوئے کہ میں یہاں ابراہیم علیہ السلام کو پھنسا سکتا ہوں بظاہر، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کر کے دکھوا دیں گے، اللہ رب العزت سے کہیں گے اور اللہ رب العزت مغرب سے ہی سورج نکال لے گا. فبہت الذی کفر، اللہ کہتا ہے اس کے پاس کوئی جواب نہ بن سکا.